पाकिस्तान दे विच महंगाई दी जिहड़ी शरह है वो हमेशा हर साल वधदी जांदी है, लेकिन हुकूमती जिहड़ी सतह हुंदी है वो यही कहंदी है कि जी सब कुछ ओके है, ओके दी रिपोर्ट है। वैसे मतलब इस हुकूमत नूं भी बंदा की आखे की ना कहिए। साडे तां इत्थे शहबाज शरीफ साहब नूं कोई होर गल करनी आंदी नहीं आंदी, लेकिन ये जरूर दसदे आ कि जी बाहर दे मुल्कां दे विच एहतजाज करदे है। चलो जी मैं थोड़ा सा आगे गया फिर हुआ चलो जी फिर बंद हो गया। इत्थे अवाम महंगाई दे पिछे चीकां कुकां मारदी पई है, वो नहीं सुनाई देंदियां किसे नूं कि जी पंजाब दे विच बड़ा चंगा काम हो रहा, पेट्रोल नहीं पूरा हो रहा लोगों का, सब्जी नहीं लई जा रही लोगों के कोलों। चलो फ्रूट की तो गल ही छड़ दो ना, फ्रूट आप चीकां मार मार के बंदे नूं कहंदा है साडे उत्ते भी अख रखनी, साडे उत्ते भी अख रखनी है। उहदे उत्ते अख किवें रखीए? उहनूं तां बंदा किन्ना लैंदा ने कोई 4-5 लीड़े पवा देवे फ्रूट नूं भी साडे कोलों पर्दा ही कर ला, वही चंगा है। साडी जेब इजाजत नहीं देंदी भी असीं कोई चीज़ खा लीए, ठीक है ना। ईवन के बाकी गल्लां छड्डो, मैं अपनी गल कर लैंदी। अनार दा रेट पूछे जी 1200 रुपया किलो होया पिया, एक दाणा कदी कदी किलो का बन जाता है, कौन लवेगा? एक आम इंसान फ्रूट जिहड़ा ना खाण तो कासर होया पिया। गोश्त का रेट तो छड्ड ही दिओ, बकरा खाना तो छड्ड ही दिओ, बकरा शादी ब्याह ही नसीब हुंदा है लोकां नूं, ठीक है ना। इस तो अलावा जिहड़ी मुर्गी है वो बेचारा एक गरीब हैगा, उहदी पहुंच विच हैगी सी, वो भी हौली हौली उहदी पहुंच चों निकलदी जा रही है। हर चीज़ एक आम आदमी की पहुंच तो दूर हो गई है। इत्थे बड़ा कुछ डिवेलपमेंट हो रहा है पंजाब दे विच, रोड जिहड़े बाजार ने वो खुले किए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन की पाकिस्तानी आवाम दी जिहड़ियां बुनियादी ज़रूरतां ने, बुनियादी ज़रूरतां यानी ब्रैड एंड बटर जिहड़ा हैगा, की पाकिस्तान जिहड़ा ना वो हासिल कर पा रहा है? एक आम इंसान महंगाई की जिहड़ी रेशो है उन्होंने कंट्रोल कर पा रहा है पाकिस्तान, यानी हुकूमत पाकिस्तान कर पा रही है? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ रोशनी पाई जा रही है। एक ना साडा इत्थे चौपाल चैनल के उत्ते ना लोक राज, उन्होंने अपने चैनल अपने प्रोग्राम का जो नाम है ना लोक राज रखे। हूँ मैं उन्होंने को पूछना है वैसे कि जो लोक राज है वाकई कोई राज रूज चल रहा कि नहीं। ज़ीशान चौधरी मेरे नाल हैगे ने स्टूडियो के विच ही ने और अपना ही प्रोग्राम करते हैं, इसी के उत्ते गलबात करांगे। ज़ीशान वैसे सारी चीज़ और सारी गुफ्तगू तुसीं सुनी लई है, वैसे की ख्याल है महंगाई का? शुमाइला सब तो पहले तो बड़ा शुक्रिया कि तुसी मैनू बुलाया अज इस टॉपिक ते। और मैं कहना चाहांगा कि मेरे ख्याल च ये इस टाइम पाकिस्तान का सब तो बड़ा मसला होना चाहिए और है भी कि लोग अक्सर गल करते हैं जी फलाने मुल्क नाल साडी जंग हो रही है, भारत नाल हो रही है या अफगानिस्तान नाल हो रही है। मैं समझना एडा इशू नहीं, क्योंकि अल्लाह का बड़ा करम है कि साडी फौज इस काबल हैगी है कि वो साडा दिफा कर सकती है, तो लिहाजा साडे वास्ते वो कोई एडा मसला नहीं। साडे वास्ते या साडी आवाम वास्ते जिहड़ा सब तो बड़ा मसला है वो महंगाई दा। और असी चूंकि पिछले दिनों आवाम विच जाके उन्हां दे इंटरव्यू कर रहे हैं, बाज़ारां च देख रहे हैं कि लोगों के की हालात ने, और असी देखिया ये वे कि मीडिया ते उस तो इलावा रिपोर्टां च बड़ियां खबरां चल रही ने जी मुल्की मैशत बड़ी बेहतर हो गई है। अज भी वज़ीर खजाना साहब नूं मैं सुन रहा सा कि वो कह रहे सन कि मुल्की मैशत मुस्तहकम हो गई है, बेहतर हो गई है और सही पटरी ते चल रही है। लेकिन मेरा एक छोटा जिहा सवाल है, क्योंकि मैं आवाम नाल गल कीती है, आवामी सवाल ये वे कि निचले तबके तक सवाल करन लग पे, मैं तो तुहाडे कोल पुछी जानी वीडियो पटड़ी है, वो हुकूमत ने पटड़ी चेक की, भावें पटड़ी आप टुटी पई होवे, वो पटरी टुटी पई है क्योंकि वो आवाम के किचन तक कोई चीज़ नहीं पहुँच रही, उन्होंने घर तक कोई चीज़ नहीं पहुँच रही, उन्होंने जेब तक कोई चीज़ नहीं पहुँच रही। तुसीं हुण देखो, अगर तुसी फ्रूट की गल कर रहे सी कि आवाम फ्रूट बड़ा महंगा हो गया, मैं जाके एक बंदे को सवाल किया जी फ्रूट महंगा हो गया, वो कहता फ्रूट नूं छड्डो, उस तो पहले अदरक टमाटर ते जिहड़ा धनिया वो ही सोने दे भाव विक रहा कि असीं हांडी किवें बनाईए। अगर घर दी हांडी पूरी नहीं हो रही तो उन्हें फ्रूट की खाना किसी गरीब बंदे ने। अच्छा वैसे ज़ीशान की लगता है कि जिहड़ी महंगाई है ये तो देखो वधनी वधनी है, वैसे ये बचाव वास्ते कि जिहड़ा इनकम है उन्होंने वधाउणा चाहिए या की करे बंदा? क्योंकि इत्थे पाकिस्तान दे विच मसला ये भी हैगा कि इंसान अपनी इनकम नूं भी वधा लैंदा है, लेकिन जो उन्नी इनकम कर लैंदा है तो महंगाई की रेशो फिर वधी पई हुंदी है। अच्छा तुसी इनकम की गल कर रहे हो, पाकिस्तान च जिहड़ी बेरोजगारी की शरह है वो 7.1% हो गई है और 80 लाख तो ज़्यादा लोग बेरोजगार ने इस टाइम इस मुल्क च।
ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਵੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਫਾਰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 80 ਲੱਖ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲ ਸਨ ਸਸਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹੀਓ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਡਾਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਜਰਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰਮ ਕੋਟੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਸਟਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਜਿਹਾ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਸਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਔਰ ਬਿੱਲ ਸੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਦਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਐਲਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਖਸੂਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਰੂਟ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰੇੜੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਰੂਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਬੜਾ ਆਮ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਾਹਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਟਿਮਕਾਣੀ ਫੋਰਸ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਨ ਵੈਸੇ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਨਾ, तो बंदा सड़क के किनारे से अपनी रेड़ी ਨੂੰ ਆਸਤਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਰੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੇ ਕਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਇੰਨੇ ਚਿੰਨਾ ਕੋ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਏ ਇਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਬਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੀਡੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਯਾਰ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰੇੜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਵਾਕਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਐਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰੇੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਸਕਟ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਿਲੌਣੇ ਸਨ 40-40 50 60 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਰੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਸਕਟ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 6 ਤੋਂ 7,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਟ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਪੱਖਾ ਚਲਾਈਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੜ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ 20,000 ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ 20,000 ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਪੱਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ, 2 ਬਲਬ ਨੇ, ਔਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਮਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ 20,000 ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ। ਔਰ ਉਹ 20,000 ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 20,000 ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨੇ 20,000 ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੂਦ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, 20,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਬਿੱਲ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।